حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات باخیریت ہوں گے اور آپ لوگ جہاں بھی رہیں مولا تعالیٰ آپ کو امن و چین سے رکھے، امن و چین کی زندگی عطا فرمائے۔ آپ اپن کا روزی روزگار میں مولا تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی گھروں میں رحمت و نور کی بارش فرمائے، آپ کے سینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چراغ روشن فرمائے۔ تو حضرات، جیسا کہ میں روز آتا ہوں، آج بھی میں آ گیا ہوں آپ کا یہ ادنا سا خادم آپ کے خدمت میں ایک بڑا ہی قابل اور عظیم عمل لے کر، وظیفہ لے کر، جو کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات آپ کو فائدہ پہنچانے والی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے اس کو کرنا، طریقے سے کرنا، اگر صحیح سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آئیے دیکھیے، ہر بلا و مصیبت اور ہر بیماری سے حفاظت کے لیے آئیے میں اب اس کا فائدہ کس کس میں پڑھنا ہے اور کہاں کہاں نہیں پڑھنا ہے وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دعا جس مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ ایک بار پڑھ لے تو اس مرض یا مصیبت سے عمر بھر محفوظ رہیں گے۔ سمجھ گئے حضرات؟ آپ نے کسی آدمی کو کسی مصیبت میں دیکھا اور اس دعا کو ایک بار پڑھ لیے تو پڑھ لینے کے بعد اس دن سے آپ عمر بھر کے لیے اس مصیبت سے دور محفوظ ہو جائیں گے جس مصیبت میں آپ نے کسی کو دیکھا تھا اور پڑھا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مگر آسوب چشم، بخار اور خارش والوں کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھے، کیونکہ امراض کی حدیث میں تعریف آئی ہے۔ چلیے میں سمجھاتا ہوں۔ آسوب چشم یعنی کہ کسی کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے آنکھ میں پانی آ جاتا ہے اور آنکھ آ جاتی ہے، لال ہو جاتا ہے، کھلی ہونے لگتا ہے، تو اسی کو لکھتے ہیں آسوب چشم، بخار اور خارش والوں کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے حضرات؟ اب نہیں پڑھنا، چلیے یہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ہمارے مطلب کا نہیں ہے، اس میں ٹائم بھی لگے گا، اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ دعا ہے مین، آپ کو دعا میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، آپ اس پہ دھیان دیں اور آپ خود یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا 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 خلق تفضیلا۔ دھیان سے حضرات دھیان سے، خلق تفضیلا۔ چلیے پھر میں دوبارہ دھیرے دھیرے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گا یاد کرنے میں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ چلیے یہ دعا ہے، آپ کو یہ یاد کرنا ہے اور اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ پاک ہونا ہے، باوضو ہونا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہے تو اطمینان سے پاک ہو جائے، باوضو ہو جائے، اور جو طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کے پڑھنے سے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھ لے، یعنی پہلے درود پڑھے، کوئی بھی درود ایک بار، اور پھر اس دعا کو پڑھے، پھر لاسٹ میں درود پڑھے۔ ایک جگہ بیٹھ کے روز نیمت روپ سے، جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ٹائم بنا لے اور اسی ٹائم پہ روز پڑھے، اور ایک جانماز رکھے، جانماز پہ بیٹھ کے پڑھے۔ اور آپ گھر میں نہیں ہیں، اگر آپ گھر میں نہیں ہیں، کہیں باہر ہے، تو آپ جس حال میں بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، بس اس کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ چھونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پاک ہو اور وضو ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام ناپاکی میں اور بنا وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، اس لیے آپ اس کو یاد کر لیں گے اور جہاں بھی ہوں گے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
क्योंकि कई बार ऐसी हो जाती है सफ़र में तो वज़ू नहीं कर सकता है आदमी, लेकिन जब पाक रहेगा तो आदमी ज़बान से ज़रूर पढ़ लेगा। चलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, लंबी वीडियो हो रही है, आप समझदार हैं, आप इतनी बात खुद समझ जाएंगे क्योंकि रोज़ इतना हिदायत मैं रोज़ करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है। इस दुआ को खुद हिफ्ज़ कर ले, यानी ज़बानी याद कर ले, खुद हिफ्ज़ कर ले और अपनी बच्चों को भी हिफ्ज़ कराएं। जब किसी को मुक़दमा में माखूज़ देखे, यानी मुक़दमा में मुब्तला देखे, माखूज़ देखे, या किसी के हथकड़ी परे देखे। हथकड़ी जैसे आप देखते होंगे कि थाना और जेल में ले जाता तो हथकड़ी लगा के ले जाता है गुनहगार को, हथकड़ी लगे देखे, या किसी को मकरूज देखे, या किसी को जेल या पागल खाना में देखे। ठीक है हजरत, आप ये सब समझ गए। अब नीचे आते हैं। शौहर सास नंद की जानिब से बीजा सख्ती व जुल्म होते देखे, फ़ौरन इस दुआ को पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह इस दुआ का पढ़ने वाला ज़िंदगी भर इस मर्ज और मुसीबत में मुब्तला न होगा। आला हज़रत क़दसुरा ने भी अपने जाती तजुर्बात तहरीर किए हैं। ये इस दुआ का सबसे बड़ा दलील है, सबसे बड़ी दलील है कि आला हज़रत ने का ये तजर्बा है अपने ज़िंदगी का, जो यहाँ तहरीर किया हुआ है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आला हज़रत ने भी अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठाया, आपने भी इस पर अमल किया है। तो आइए हज़रात, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, आप बाकी पढ़ लेंगे। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो नहीं पढ़े होंगे तो आप 2 बार 3 बार सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। बस ये ख्याल रहे कि ये 3 चीज़, आसिब चश्म, बुखार और ख़ारिश में नहीं पढ़ना है। पढ़ने से पहले अव्वल और आखिर दरूद पढ़ लेना है। और जो मैंने बताया जा नमाज वगैरह, बाकी आप ये सब चीज़ याद ही होगा। अब ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कल कोई नई टॉपिक पे लेकर आपके पास आऊँगा, और आप लोग इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रहा, आपसे कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मैं एक बात और बता दूं कि देखिए, जैसे कि ये सब आप और भी वीडियो लोगों को देखते होंगे तो वो कहीं नेट से निकाल के आपके सामने पेश कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन वो नेट से निकाल के पेश कर देते हैं। बहुत सारे लोग को यूट्यूब पे देखे होंगे, उसमें बहुत चीज़ ऐसी होती है जो फेक होती है। मैं इस पर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ देखता हूं जो होना नहीं चाहिए। तो आप वो सब चीज़ पे भी ध्यान ना दें, और मैं ये पूरी किताब आपके सामने पेश कर देता हूं। इसीलिए कर देता हूं कि आप किसी वहम में औरों की तरह ना रहें। ठीक है, जो हमारे बुजुर्गान दीन ने हमारे पास जो तहरीर करके और कौम को दिया है, और जिससे उम्मत फ़ायदा उठाएगा, तो मैं वो पूरा ही आपके पास पेश कर देता हूँ। क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं, इतनी सलाहियत नहीं जो हम इसमें से कुछ काट पीट टुकड़ों को करके और आपके सामने पेश करें, नहीं। और वो गुनाह भी है, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन ने जो फरमाया है वो हक़ है, उसमें हम कुछ काट पीट नहीं कर सकते। और बुजुर्गान दीन के चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को हम कैसे काट सकते हैं। और बुजुर्गान दीन के कदमों के में जो जूता पहनते हैं, उस जूते में जो गर्दो गबार होता है, उसके बराबर भी हमारी हैसियत नहीं, तो हम बुजुर्गान दीन के लिखी हुई चीज़ को कैसे काट पीट कर सकते हैं। तो आइए चंद इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।